5 दरवाजे। और एक खास चीज़ जी तो नज़र आ रही है गुरुद्वारा साहब का लैटर बक्स है। जदों भी गुरुद्वारा साहब के नाम की कोई चिट्ठी आती सी, कोई खत आता सी, कोई लैटर आता सी, तो इत्थों जोड़ा है वो इस लैटर बक्स के गुरुद्वारा साहब के सटिया जाता सी। दोस्तों गुरुद्वारा साहब का तुहानू बड़ा मुकम्मल विजिट असीं करवा रहे हैं, तो तुसीं देखो नाल वीडियो वेखो, नाल चैनल नूं सबसक्राइब करो। सारे हुण बसीदा कमरे हो चुके हैं। यह जनाब देखो तुसीं, मैं हैरान रह गया देख के कि टाइम टेबल 1947 तो पहले का जो इत्थे लिखिया है कि गर्मियां का टाइम टेबल की होएगा तो सर्दियों का की होएगा, गो कि हुण ज़्यादा क्लीयर नहीं है, लेकिन यह तख्ती अज भी मौजूद है। और यह लिखिया जी कि मर्दां की जगह यह उत्ते वे, लिहाजा यह मेन गेट है बाहर गली वाला, इत्थों दी मर्दान और इत्थों दी उत्ते चले जान छत ते, ठीक है जी। और जिहड़ियां खवातीन ने उन्हां दी यह जगह अगे, ताकि वो इत्थे आके ते अपना जिहड़ा ना मजहबी रसूमात अदा कर। गुरुद्वारा साहब की खूही सी इत्थे लंगर वास्ते, ये खतरनाक होया हुण इत्थे जाना जिहड़ा वो असीं तको ना उन्होंने बंद की। यह खूही है जी गुरुद्वारा साहब की लंगर वास्ते, और सेवा की बकायदा उत्थे भी प्लेट लगी हुई है। यह भी कुछ लिखा है, जरा पढ़ के दसना की लिखा है। यह देखो बड़ा वाज़िया लिखा है, पढ़ के दसना तुसीं की लिखा कमेंट च। और भी जिहड़ियां चीज़ां तुसीं इत्थे देखियां ने इहदे विच, वो जरा तुसीं लाजमी कमेंट करके दसना कि की लिखा है, ठीक है ना। जिहड़ी जिहड़ी तुहानूं तख्ती दिखा रहे हैं, यह देखो जिहड़ा गुटके छोटी छोटियां किताबां होंदियां गुरु ग्रंथ साहब के छोटे वरीयन होंदे ने, वो रखने वास्ते बनाई गई सी। और 4 5 6 काई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख लाख रुपये टहल कराई लाला मूद राज जी ढंग काले वाले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगजेब बेग और तुसीं देख रहे हो मीडिया टॉप। इस वेले मैं पहुंचा झेलम सिटी। झेलम का बड़ा तारीखी जिहड़ा शहर है, और ये तुहानूं इस वेले वीडियो च दिखावांगे। इत्थे बहुत ही खूबसूरत अपने दौर का आलीशान गुरुद्वारा साहब, जिहदा नाम है गुरुद्वारा भाई करम सिंह। ये बारे तुहानूं मजीद तफसीलात भी दसने आ, और ये जिहड़ियां उत्ते बहुत सारे जिन्ना भी दोस्त उस दौर के या सिख कम्यूनिटी के लोगों ने या हिंदुओं ने ये सेवा करवाई, यानी कि ये जेडे तरक्याती काम ने वो हिस्सा लिया, उन्होंने नाम लिखे ने, किन्ने किन्ना किसी पैसा दिता। तो ये गुरुद्वारा साहब का पूरा तुहानूं दर्शन करवाने हैं। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो ते सानू ज्वाइन कर रहे हैं मिर्ज़ा सफदर बेग। बड़े ही इन्हां दी जिहड़ी है ना वो गहरी नज़र हैगी है, जिहड़ी हैरीटेज हैगी है 1947 की पार्टीशन तो पहले, और उस तो बाद फिर जिहड़े गुरुद्वाराज ने, मंदिर ने और हिंदू सिख प्रॉपर्टी पाकिस्तान दे मौजूद है। इन्होंने बहुत अच्छी उधर रिसर्च की है, फिर असीं इन्हां को स्पैशल टाइम लिया। अज इन्हां दा तलक भी झेलम नहीं है, तो और असीं मौजूद है झेलम च। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मिर्ज़ा साहब, तुहानूं थोड़ा जिहा दसो कि तुहाडा जिहड़ा शहर दा गुरुद्वारा है, पहलां तो ये बारे च दसो कि 1947 की जो पार्टीशन हुई उदों किन्नी देर पहले बनिया सी? असली च गुरुद्वारा साहब गुरुद्वारा भाई करम सिंह, पूरा इसका नाम गुरुद्वारा भाई करम सिंह आलू वालिया, जिहड़े इहदे अंदर लगी हुई एक प्लेट के मुताबिक सी। गुरुद्वारा भाई करम सिंह शहीद भी इसनूं कहा जाता है। तो इस गुरुद्वारा साहब पहला एक बिल्डिंग सी जिहड़ी कि उस प्लेट के मुताबिक भाई करम सिंह जी ने अपने हत्थां नाल बड़े चाअ नाल बनाई सी। फिर संगत ने उन्हां दी उस याद नूं ताज़ा करदिआं होइआं 1936 तो 1935-36 दे विच इहनूं नए सिरे तो तामीर करने का फैसला किया। तो 1935-36 तो लैके 1940-42 बल्कि 45 तक इसका काम होंदा रहा। किसी ने काम करवा दिता, किसी ने कोई कमरा बनवा दिता, किसी ने सेवा करा दी। तो बड़ा आलीशान और बड़ा खूबसूरत गुरुद्वारा सी, और अज भी वो बिल्डिंग तुसीं देख सकते हो, बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। अच्छा ये असीं अभी बिल्कुल सारा का विजिट करने हैं। थोड़ा जिहा दस दिओ कि 47 जो सिख इत्थों चले गए, पार्टीशन हो गई, तो ये गुरुद्वारा साहब फिर बंद रहा या इत्थों किसी मकसद वास्ते इनू इस्तेमाल भी किया गया? हाँ जी, 1947 गुरुद्वारा बंद हो गया, तो उस तो फौरन कुछ टाइम बाद फिर इत्थे एक लाइब्रेरी बना दी गई, इकबाल लाइब्रेरी के नाम तो, जिहड़ी कि तकरीबन 1965-64 तक इत्थे इकबाल लाइब्रेरी ही चलती रही। फिर एक होर लाइब्रेरी सी लाला लाजपत राय लाइब्रेरी झेलम दे विच है, वो ये लाइब्रेरी जिहड़ी इत्थे इकबाल लाइब्रेरी सी उधर शिफ्ट कर दी गई। तो फिर कुछ अरसा हाली रहा। उस तो बाद महकमा औकाफ की चूँकि मलकीयत सी, तो ये फिर
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ CIA ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਔਰ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 2019 2021 ਤੱਕ ਇੱਥੇ CIA ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ NGO ਭਾਈ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਗਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਬਣਾਵਟ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਤਾਜਰ ਸਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਟਿੰਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਟਿੰਬਰ ਮਰਚੈਂਟ ਸਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਜੇਹਲਮ ਵਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੇਲੀਆਂ ਦਿਆਰ ਪੜਤਲ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਰਿਆ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪਕੜ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਸਣ ਆੜਤੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਮੇਨ ਇਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡੇਵੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਉੱਪਰ ਚਗਾੜ ਤੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਓਨਕਾਰ ਔਰ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਖੰਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਅਗਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਿਹਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਚਗਾੜ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਾਰਬਲ ਦੀ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ, ਗੁਰੂ ਖੰਡਾ ਇੱਕ ਓਨਕਾਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਟਾਇਲ। ਇਸ ਟਾਇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਖਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ, ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੋਗਨੀ ਟਾਇਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਰੋਗਨੀ ਟਾਇਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ 5 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡੇਵੜੀ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੈਟਰ ਬਕਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਖਤ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲੈਟਰ ਬਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਕਮ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਹਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਦਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਹ 2 ਮੰਜ਼ਲਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਜਾਲੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਚਵਾਂ ਪਾਸੇ, ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮਰਦ ਉੱਪਰ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਾਹਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਦੀ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਕਮਰੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਤੇ ਉੱਪਰ, ਅੰਦਰ ਖੂਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਾ ਫੁੱਟਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ 1992 ਚ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। 1992 ਦਾ ਇਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੈ ਤੇ 92 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਫਰਸ਼ ਵੀ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਵੀ ਬਹਿ ਗਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੱਗੇ ਆਓ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਅੱਜ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਤਲਾ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਰਦ ਉੱਪਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਦੋਂ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਗਰਮੀ ਜੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਇਬਾਦਤ। ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨੀ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡੇਵੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚਕਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਸਤਾਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।
ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਮਦੇ ਔਰ ਕਮਰੇ ਹੀ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਬਰਾਮਦੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇਹਲਮ ਦੇ 'ਚ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਹਾਲ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਹਾਲ ਜਨਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਬਣੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਲਕੋਨੀਆਂ ਜਰੋਕੇ, ਇਹ ਸਭ ਉਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਅਲਮਾਰੀ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੁਕੱਦਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੁੰਡੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਲੱਕੜੀ ਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਅਲਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਟਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਰੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਖਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਔਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਹਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 1943 ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈਏ। ਔਰ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਖੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ। ਚਵਾਂ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ, ਸਾਲ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਔਰ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ। ਔਰ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਇਲਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਫੀਮੇਲਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ। ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈਆਂ ਟਾਇਲ ਕਰਾਈ ਫਲਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਰਮਚੰਦ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਖਾਨਾ, ਕੁਝ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਟਾਇਲ ਕਰਾਈ ਭਾਈ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਭੇਈ ਨਿਵਾਸੀ, ਟਾਇਲ ਕਰਾਈ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਡੰਗ, ਟਾਇਲ ਕਰਾਈ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਟਾਇਲ ਕਰਾਈ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ। ਤੋਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ 4700 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਬੈਕ ਆ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਬ ਪੂਰਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕੇ ਤਾਂ 1 2 3 4 5 6 ਇਕਾਈ ਦਾਈ ਸੈਂਕੜਾ ਹਜ਼ਾਰ 10,000 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟਹਿਲ ਕਰਾਈ ਲਾਲਾ ਮੂਲ ਰਾਜ ਜੀ ਢੰਗ ਕਾਲੇ ਵਾਲੇ। ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਥੜੇ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਬਰਾਮਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ। ਕੁਝ ਪਲੇਟਾਂ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 500 ਰੁਪਏ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ, 500 ਰੁਪਏ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ। ਇਹ ਕਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨੇ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ, ਮਗਰ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਪਲੇਟ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦਰਖਤ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ। ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕਿਧਰੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਦਰਿਆ ਜੇਹਲਮ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਗਦਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਪਰਾਂ ਬੰਦ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਗਰ ਦਰਿਆ ਜੇਹਲਮ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਵਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਬਣਿਆ ਹੁਣ ਦਰਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਰਿਆ ਜੇਹਲਮ ਵਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸੀੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ
ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਰੋਵਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀੜੀਆਂ ਢਲ ਕੇ ਫਰੈਸ਼ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਜੀ ਹਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੇ ਦੂਰ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾ CIA ਸਟਾਫ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਸੀੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਾਟ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਫਰੈਸ਼ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਲੇਟਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੋੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਇਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਫੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਸਟਾਰਟ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੁੱਕ ਲੱਭਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਟੰਗਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਰ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਬਾਰੀਆਂ ਦੋਲੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਉਹ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਇਹ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਵਰਲਡ ਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵੀ ਸਰ ਲਸ਼ਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਸਨ ਇਸ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਤੇ ਮਗਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੂਹੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਖੂਹੀ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਈਸ਼ਰ ਦਾਸ, ਲਾਲਾ ਈਸ਼ਰ ਦਾਸ ਦੀ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪਲੇਟ ਤੇ। ਲਾਲਾ ਈਸ਼ਰ ਦਾਸ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਇਹ ਕਮਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਮਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਇਹ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਲੇਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਨਕਾਰ ਤੇ ਖੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿਆਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਲੱਕੜੀ, ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਡੇਟ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅਲਮਾਰੀ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ, ਔਰ ਅੰਗੀਠੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਉਹ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਬਾਬਾ ਡਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੰਗੀਠੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਟਾਈਲ ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤਰਜ਼ ਤਾਮੀਰ ਜਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਝਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਬੂਟੇ ਬਾਟੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਲਾਬ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਇਹਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਰੇ। ਔਰ ਅੰਦਰ ਪਲੇਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਖੰਡਾ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਗਾਰਡਰ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਹੀ ਛੱਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਆਰ ਦਾ। ਇੱਧਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣਵਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਖਤੀ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਬਾਬਾ ਡਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਡਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਹੌਰ वालियां ने ये कमरे बनवाए सन, लिखा होया मुबलक 2000 रुपया के खर्च से 2 कमरों की सेवा श्रीमान बाबा डेगा सिंह जी रईस आज़म लाहौर ने कराई। थले समझ यानी पंजाबी साल 1985 लिखा होया, ये 57 57 माइनस करो तो ईस्वी साल निकल आंदा। दोस्तों गुरुद्वारा साहब का तुहानू बड़ा मुकम्मल विजिट असीं करवा रहे हैं, तो तुसीं देखो नाल वीडियो वेखो, नाल चैनल नूं सबसक्राइब करो। सारे हुण बसीदा कमरे हो चुके हैं, ठीक है ना। इहदा
ਇਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੇਖਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਵਾਜ਼ਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਮੈਂਟ 'ਚ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਖਤੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਿਹਨ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸ਼ ਇਹਦਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਸਾ ਜੈਸਾ ਨਵਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 1947 ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, 47 ਵੇਲੇ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਸੂਮਾਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ 1947। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਸੂਮਾਤ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰਹੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋ, CIA ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਾਲੀ ਪਿਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਖਾ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਡਰ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਛੱਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਸੀਦਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਇਹਦੀ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਾਲਕੋਨੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਲੇ ਬਣਿਆ ਹੀ ਸੀ, 3-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਹਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਹੋਏ ਸਨ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ।